students, we are discussing about the topic cell cycle regulation. In the first part of cell cycle regulation, we had discussed about the checkpoints and its significance. Next, we will discuss the cell cycle regulation using cyclin dependent kinase, etc. So, when the question cell cycle regulation is asked, you have to first write about checkpoints and its significance. Then you have to write about the cyclins and the other things coming under the cell cycle regulation, which we will discuss in this class. So the cell cycle regulation is tightly regulated by proteins. The first protein is cyclin protein, which are the regulatory proteins for cell cycle. Next one is the cyclin dependent kinase, which is the catalytic protein or enzymes of the cell cycle. Next is the structural maintenance chromosomal protein or SMC protein, which are non-histone protein that plays an important role in cell cycle regulation. Next is APC, that is anaphase promoting complex. It's a protein that plays an important role in cell cycle regulation. So the cell cycle regulation consists of checkpoints. Next we will discuss about the proteins involved in cell cycle regulation. The first protein involved in cell cycle regulation is the cyclin. The cyclins are important proteins, or they are the important regulatory proteins for cell cycle regulation. Next one is cyclin dependent kinase. They are the enzymes or catalytic proteins involved in cell cycle regulation. Next is the structural maintenance chromosomal proteins or SMC protein, which are non-histone proteins involved in cell cycle regulation. Next is the anaphase promoting complex or APC involved in cell cycle regulation. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേഷനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേഷൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സെൽ സൈക്കിൾസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചുമാണ്. അപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സും എഴുതണം, പിന്നെ സെൽ സൈക്കിളിൽ വരുന്ന പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ച് എഴുതണം. അപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോട്ടീനാണ് സൈക്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ. ഈ സൈക്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സെൽ സൈക്കിളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീനാണ് സൈക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേതാണ് CDK അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ്. അപ്പോൾ CDK എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് ആണ്. അതൊരു എൻസൈമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റലിറ്റിക് പ്രോട്ടീനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേഷൻ. മൂന്നാമത്തേതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ മെയിൻ്റെനൻസ് ക്രോമസോമൽ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ SMC പ്രോട്ടീൻസ്, വിച്ച് ആർ നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേഷൻ. ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രോട്ടീൻസാണ് SMC പ്രോട്ടീൻസ്. നാലാമത്തെ പ്രോട്ടീൻസാണ് APC അല്ലെങ്കിൽ അനാപ്പേസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് കോംപ്ലക്സ്. ഇപ്പം 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസാണ് സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേഷൻസിൽ വരുന്നത്. ഒന്നാമത്തേതാണ് സൈക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീനാണ്. രണ്ടാമത്തത് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ്, അതൊരു എൻസൈമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റലിറ്റിക് പ്രോട്ടീനാണ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേഷൻ. മൂന്നാമത്തതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ മെയിൻ്റെനൻസ് ക്രോമസോമൽ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ SMC പ്രോട്ടീൻസ്, വിച്ച് ആർ ദി നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേഷൻസ്. നാലാമത്തതാണ് APC അല്ലെങ്കിൽ അനാഫേസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, which is important in cell cycle regulation. So first we will discuss about the regulation of cell cycle using cyclin dependent protein kinases or CDKs. So the cell cycle control system are protein kinases known as cyclin dependent kinases or CDKs. The activities of the kinase will rise and fall as the cell progresses through the cell cycle, leading to cyclical changes in phosphorylation of intracellular proteins that inhibit or regulate the major events of the cell cycle. So first we will study the regulation of cell cycle using cyclin dependent kinases or CDKs. The cyclin are important proteins, or cyclin dependent kinases are important protein kinases involved in cell cycle regulation. Their levels will fall and rise as the cell progresses through the cell cycle, and their main function is to phosphorylate and control the activities of the intracellular proteins involved in cell cycle. So as the name indicates, what are kinase enzymes?
you would have studied in biochemistry class that kinase enzymes are the enzymes which add phosphate groups to the proteins or other substrates. So cyclin dependent kinases are kinases, so they add phosphate group to the substrate. So the main function of this cyclin dependent kinase is to phosphorylate the proteins involved in cell cycle and thereby controlling the activity of the cell cycle. So the cyclin dependent kinase is a kinase enzyme. As the name indicates, the kinase enzymes are the enzymes which helps in phosphorylation of the substrates, and thereby it controls the activity of that protein which are involved in cell cycle. So cyclin dependent kinase activity are controlled by a complex array of enzymes. So as the name indicates, cyclin dependent kinases. So these are the kinase enzymes which depends upon cyclin. So cyclin dependent kinases depend upon cyclin. So it is active. The protein kinase activity of the cyclin dependent kinase is active only when it is bound to, or when it is binded to the cyclin, and when it is not binded to cyclin, it does not show any protein kinase activity. So the cyclical changes in cyclic protein level result in the cyclic assembly and activation of cyclin CDK complexes. So the cyclin dependent kinase, as the name indicates, depends on the presence of cyclin for their activity, and it shows protein kinase activity only when it is bind to cyclin, and when cyclin is absent, it does not show any protein kinase activity. So this is the figure showing the binding between cyclin dependent kinase and cyclin. Only when cyclin is binded to cyclin dependent kinase, it show the enzymatic activity or protein kinase activity. So first we will discuss the first topic we are discussing is the regulation of cell cycle using cyclin dependent protein kinases. So what are cyclin dependent protein kinases? We have to study. So the cell cycle is regulated by a group of protein kinases known as cyclin dependent kinases. So what are kinase enzyme? Kinase enzyme add phosphate group to the substrate, controlling its activation and inactivation. So what is the function of cyclin dependent kinase? Cyclin dependent kinase, the level of cyclin dependent kinase will rise and fall during a cell cycle, and its function is to phosphorylate and activate the proteins involved in cell cycle, thereby it controls the cell cycle. So the cyclin dependent kinase, as the name indicates, is dependent upon cyclin for its activity, and this cyclin dependent kinase is active only when it is bind to the cyclin, and it shows protein kinase activity only when it is bound to the cyclin, and it loses its protein kinase activity when it is present alone. ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേഷൻ യൂസിങ് cyclin dependent protein kinases അല്ലെങ്കിൽ CDKs ആണ്. ഇപ്പോൾ cyclin dependent protein kinases എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗമാണ്. ഇപ്പോൾ cyclin dependent protein kinases എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ കൈനേസ് എൻസൈം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എൻസൈമിൻ്റെ പാട്ടിൽ. അപ്പോൾ കൈനേസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് കൈനേസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ എൻസൈംസ് സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടത്തുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് കൈനേസ് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ cyclin dependent കൈനേസിൻ്റെ ലെവൽ സെൽ സൈക്കിളിൽ കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരും. അപ്പോൾ ഈ cyclin dependent കൈനേസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? cyclin dependent കൈനേസ് സെൽ സൈക്കിളിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ആ സെൽ സൈക്കിളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് സെൽ സൈക്കിളിനെ cyclin dependent കൈനേസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ cyclin dependent കൈനേസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൽ സൈക്കിളിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെ ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് ചെയ്യും.
അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ പ്രോട്ടീൻസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെൽ സൈക്കിളിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ്. അപ്പോൾ സൈക്ലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൈനേസ് എൻസൈംസ് ആണ് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സൈക്ലിൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് സൈക്ലിനോട് ടൈറ്റ്ലി ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൈനേസ് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കൂ. ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ അത് എന്ത് കാണിക്കൂല, ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൈനേസ് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കൂല. അപ്പോൾ സൈക്ലിൻ വേണം, സൈക്ലിൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കൂ. അപ്പോൾ സൈക്ലിനോട് ഹൈലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈമാണ് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ്. അപ്പോൾ സൈക്ലിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമാണ് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. And there are 4 classes of cyclins, each defined by the stage of the cell cycle at which they bind and function. So there are 4 classes of cyclin based on the which stage of cell cycle they are functioning. First one is G1S cyclin, which activate cyclin dependent kinase in late G1 stage. Next is the S cyclin, which stimulate chromosome duplication and controls early mitotic events. Next is M cyclin, which activates cyclin dependent kinases to stimulate entry into mitosis. Next is the G1 cyclin, which governs the activities of G1S cyclin. So you know the cyclins are necessary for the activity of cyclin dependent kinases. There are 4 types of cyclins present based on the stages of the cell cycle. The first one is G1S cyclin, which occurs in the late G1 and it activates cyclin dependent kinase in late G1. Next one is the S cyclin, which helps in cell DNA chromosome duplication and it controls early mitotic events. Next one is the M cyclin, which activates the cyclin dependent kinase and stimulate mitosis. Next one is G1 cyclin, which help govern the activity of G1S cyclin. അപ്പോൾ 4 ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് സൈക്ലിൻ ആണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഫുള്ളി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈക്ലിനെയാണ്. അപ്പോൾ സൈക്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഫുള്ളി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് സൈക്ലിൻ ഉണ്ട് സെല്ലിൽ. അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് അവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിൽ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈക്ലിൻസ് നമ്മുടെ സെല്ലിലുണ്ട്. അപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എടുത്തതാണ്. അതായത് G1S, G2M. അപ്പോൾ ഏത് സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഏത് ഫേസിലാണ് സൈക്ലിൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ബേസിസിൽ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈക്ലിൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സൈക്ലിനാണ് G1S സൈക്ലിൻ. അതെന്ത് ചെയ്യും, സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അറ്റ് ലേറ്റ് G1 ഫേസ്. അപ്പോൾ G1 ഫേസിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് G1S സൈക്ലിൻസ് ആണ്. സെക്കൻഡ് സൈക്ലിൻ ഇസ് S സൈക്ലിൻ, വിച്ച് പ്രൊമോട്ട്സ് ക്രോമസോം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് സം ഏർലി മൈറ്റോട്ടിക് ഇവൻറ്റ്സ്. രണ്ടാമത്തെ സൈക്ലിനാണ് എസ് സൈക്ലിൻ. അതായത് ക്രോമസോം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സ്റ്റേജാണ് എസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് DNA സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന ഫേസാണ് എസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എസ് ഫേസിൽ ഈ ക്രോമസോം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, എസ് സൈക്ലിനാണ്. അതായത് ഏർലി മൈറ്റോട്ടിക് ഇവൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എസ് സൈക്ലിനാണ്. മൂന്നാമത്തെ സൈക്ലിനാണ് എം സൈക്ലിൻ. അത് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെല്ലിനെ മൈറ്റോസിസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ മൈറ്റോസിസിലേക്ക് സെല്ലിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ എം സൈക്ലിനാണ്. സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം സൈക്ലിനാണ്. ഇങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മൈറ്റോസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നാലാമത്തെ സൈക്ലിനാണ് G1 സൈക്ലിൻ, വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് G1S സൈക്ലിൻ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സൈക്ലിനായ G1S സൈക്ലിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, G1 സൈക്ലിൻസ് ആണ്. Second type of mechanism of cell cycle regulation is the inhibitory phosphorylation and CDK inhibitory proteins that suppress CDK activity. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആയിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹിബിറ്ററി ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആണ്. ഇൻഹിബിറ്ററി ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആൻഡ് CDK ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ സപ്രസ് CDK ആക്ടിവിറ്റി. അതായത് ഇൻഹിബിറ്ററി ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആൻഡ് സൈക്ലിൻ ഡിപെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ സപ്രസ് സൈക്ലിൻ ഡിപെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് ആക്ടിവിറ്റി. Phosphorylation at a pair of amino acids in the roof of the kinase site inhibits the activity of cyclin dependent complex. So whenever we do phosphorylation at the active site of the active site of the cyclin dependent kinase, it inhibits the activity of cyclin dependent complex or cyclin CDK complex or cyclin dependent complex. So you know cyclin dependent kinase is active only when it is bound to cyclin. So the activity of cyclin CDK complex is inhibited by the phosphorylation at its active site. So this is the picture showing the mechanism. You have to draw this picture in your note. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെക്കാനിസം ആണ് cell cycle regulation using inhibitory phosphorylation and CDK inhibitory proteins that suppress cyclin dependent kinase activity. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് സൈക്ലിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിന്നാൽ മാത്രമേ അത് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഈ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് കോംപ്ലക്സിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ, അതായത് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കൂ. അപ്പോൾ ഈ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൈനേസ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആക്റ്റീവാണ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതാണ് ആ മെക്കാനിക്സാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് 3 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ്, CDKൻ്റെ 3 സ്റ്റേജസ് ആണ്. ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ്, പാർഷ്യലി ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ്, ഫുള്ളി ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ്. ഇപ്പോൾ ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ CDKൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, പാർഷ്യലി ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, ഫുള്ളി ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇൻ ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് വിത്തൗട്ട് സൈക്ലിൻ ദി ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ബൈ എ റീജിയൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ കോൾഡ് T-loop. Binding of cyclin causes the T-loop to move out of active site, resulting in partial activation of cyclin dependent kinase. The phosphorylation of CDKs at a threonine residue in the T-loop further activates the enzyme by changing the shape of the T-loop, improving the ability of enzyme to bind to its protein substrate. But there are 3 conditions. In the inactive state, the active site of the cyclin dependent kinase is blocked by a T-loop. In the inactive state, the active site of the cyclin dependent kinase is blocked by a protein called a T-loop, which is shown in the red color. But when the cyclin binds to the cyclin dependent kinase, the T-loop move out from the active site, making it partially active. So in the second case, or the partially active case, the cyclin binds to the cyclin dependent kinase. At that time, the T-loop moves out from the active site, making it partially active. In the third case of fully active condition is achieved when a phosphate group is added to the threonine residue of the T-loop, making it fully active. Because when a phosphate group binds to the threonine residue of the T-loop, it changes the shape of the enzyme and changes the shape of the T-loop, improving its ability to bind to the protein substrate. So there are 3 cases you have to look into. First one, during inactive stage, this active site of the CDK or cyclin dependent kinase
is blocked by a T loop, which is shown in red color. During in the second condition or partially active condition, the cyclin dependent kinase is binded by cyclin, which leads to the movement of T loop from the active site to outside. This will lead to the partial activation of the cyclin dependent kinase. But with the help of cyclin activating kinase, a phosphate group is added to the threonine residue of the T loop, changing the shape of the T loop. This converts it into a fully active complex and improves the catalytic ability of the CDKs to bind to the proteins. അപ്പോൾ 3 കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് CDK ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ, രണ്ടാമത്തത് CDK പാർഷ്യലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ, മൂന്നാമത്തത് CDK ഫുള്ളി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഇനാക്റ്റീവ് കണ്ടീഷനിൽ CDKൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു T ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ T ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ CDKൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണുന്നതാണ് T ലൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ഒരു T ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. അത് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് പാർഷ്യലി ആക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ. അതായത് സൈക്ലിൻ വന്നിട്ട് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ T ലൂപ്പ് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോഴാണ് അത് ആ കോംപ്ലക്സ് പാർഷ്യലി ആക്റ്റീവായിട്ട് മാറുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പാർഷ്യലി ആക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് ഫുള്ളി ആക്റ്റീവായിട്ട് മാറുന്നത്? ഒരു സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് കൈനേസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ CAK സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് കൈനേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ T ലൂപ്പിൻ്റെ ത്രിയോണിൻ റെസിഡ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിയോണിൻ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് T ലൂപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റും. T ലൂപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റുമ്പോൾ ആ ATP സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് സൈക്ലിൻ കോംപ്ലക്സ് ഫുള്ളി ആക്റ്റീവായിട്ട് മാറും. മാത്രമല്ല പ്രോട്ടീൻസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ എബിലിറ്റി, കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ 3 കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത്. ആദ്യം സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഇനാക്റ്റീവ് ആയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ഒരു T ലൂപ്പ് ഉണ്ട്. ആ T ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സൈക്ലിൻ വന്നിട്ട് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ T ലൂപ്പ് ആ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് പാർഷ്യലി ആക്റ്റീവ് ആവും. നെക്സ്റ്റ് ഒരു CAK അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് കൈനേസ് വന്നിട്ട് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആ T ലൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. T ലൂപ്പിലേക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ T ലൂപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറും. അപ്പോൾ ആ കോംപ്ലക്സ് CDK സൈക്ലിൻ കോംപ്ലക്സ് ഫുള്ളി ആക്റ്റീവായിട്ട് മാറും. അതിൻ്റെ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂടും. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ്. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് സെൽ ഇൻഹിബിറ്റർ പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് ഓൾസോ റെഗുലേറ്റ് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് cyclin complexes. So in the figure you can see an active cyclin dependent kinase cyclin complex. Due to the activity of the enzyme V1 kinase, an additional phosphate group is added to cyclin dependent kinase, which inactivates the cyclin dependent complex cyclin, which inactivates the CDK cyclin complex. And you can also, it is a reversible reaction in which the phosphate group can be removed by an phosphatase enzyme, that is CDC25 phosphatase, to remove that extra inhibitory phosphate from cyclin dependent kinase cyclin complex to convert it again into active state. But phosphorylation വഴി നമുക്ക് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് സൈക്ലിൻ കോംപ്ലക്സിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ. അപ്പം ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് സൈക്ലിൻ കോംപ്ലക്സിനെ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ വഴി ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇൻഹിബിറ്ററി ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഹിബിറ്ററി ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ വഴി എങ്ങനെ സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് സൈക്ലിൻ കോംപ്ലക്സിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് സൈക്ലിൻ കോംപ്ലക്സ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത്. അതായത് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സൈക്ലിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോസ്ഫേറ്റും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലേക്ക്
ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് മാറും. അതായത് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി നഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ CDK സൈക്ലിൻ കോംപ്ലക്സ് ആക്റ്റീവാണ്. പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഹിബിറ്ററി ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള CDK സൈക്ലിൻ കോംപ്ലക്സ് വീണ്ടും ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് മാറും. അപ്പം ഇതാണ് ഷോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം CDK സൈക്ലിൻ കോംപ്ലക്സിൽ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോസ്ഫേറ്റ്. ഈ കോംപ്ലക്സ് ആക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു V1 കൈനേസ് എന്ന എൻസൈം, നിങ്ങൾക്കറിയാം കൈനേസ് എൻസൈമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ V1 കൈനേസ് എൻസൈം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് CDKയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ആ എക്സ്ട്രാ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആ CDK സൈക്ലിൻ കോംപ്ലക്സിനെ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ആ എക്സ്ട്രാ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഫോസ്ഫേറ്റ്. അതായത് ഈ സൈക്ലിൻ CDK കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ആ ഇൻഹിബിറ്ററി ഫോസ്ഫേറ്റ്. അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് V1 കൈനേസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ്. അപ്പം ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനാണ്. അതായത് ആഡ് ചെയ്ത ഇൻഹിബിറ്ററി ഫോസ്ഫേറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ എന്താവും? സൈക്ലിൻ CDK കോംപ്ലക്സ് ആക്റ്റീവായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ആ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൈനേസ് ആണെങ്കിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഫോസ്ഫറ്റേസ് ആണ്. അപ്പം CDC24-25 ഫോസ്ഫറ്റേസ് എന്ത് ചെയ്യും? നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത ഇൻഹിബിറ്ററി ഫോസ്ഫേറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ആക്റ്റീവ് CDK സൈക്ലിൻ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. അപ്പോൾ CDK സൈക്ലിൻ കോംപ്ലക്സ് ആക്റ്റീവ് ആണ്, അതിനൊരു ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ആ എക്സ്ട്രാ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൈനേസ് എൻസൈമാണ്. ഇവിടെ V1 കൈനേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്ററി ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ CDK സൈക്ലിൻ കോംപ്ലക്സ് ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് മാറും. ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്ററി ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ഫോസ്ഫറ്റേസ് എൻസൈം വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇനാക്റ്റീവ് എൻസൈമിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? പിന്നെയും ആക്റ്റീവായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് P27 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ എങ്ങനെ CDK സൈക്ലിൻ കോംപ്ലക്സ് ആക്ടിവിറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം CDKനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സൈക്ലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ CDK ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ആക്റ്റീവ് CDK സൈക്ലിൻ കോംപ്ലക്സിലേക്ക് ഒരു P27 പ്രോട്ടീൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും? ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് മാറും. സോ the P27 protein will come and bind to the active CDK cyclin complex, converting it into inactive P27 cyclin CDK complex. അപ്പോൾ P27 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ആ ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ഈ CDK സൈക്ലിനോട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സൈക്ലിൻ CDK കോംപ്ലക്സ് ഇനാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള P27 സൈക്ലിൻ CDK കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ സൈക്ലിൻ CDK കോംപ്ലക്സിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കുന്ന ഒരു ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീനാണ് P27. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫിഗറും ഒക്കെ നോട്ടിൽ വരയ്ക്കണം. നെക്സ്റ്റ് സെൽ സൈക്കിൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം യൂസിങ് APC or anaphase promoting complex or cyclical proteolysis or metaphase anaphase transition. The progression, that is metaphase to anaphase transition, is triggered by protein destruction. The key regulator of the metaphase to anaphase transition is the anaphase promoting complex or cyclosome, that is APCC. It is a member of ubiquitin ligase family of enzymes. These enzymes are used to stimulate the proteolytic destruction of specific regulatory protein. Their function is to transfer a small ubiquitin protein to specific target protein, resulting in their proteolytic destruction by proteosomes. The APCC catalyzes the ubiquitination and destruction of two major proteins. First is securin, which protects the protein linkages that holds sister chromatid pair together, and the destruction of securin at the metaphase anaphase transition activates a protease that separates the sisters and unleash anaphase. The other protein destructed by APCC is M and S cyclins, inactivating most CDKs. So the next control mechanism of cell cycle is using cyclical proteolysis, that is by metaphase to anaphase transition or by using APCC
or anaphase promoting complex. So the progression of the cell cycle, that is the transition from metaphase to anaphase, is triggered by protein destruction. So the important protein that controls the transfer of the cells from metaphase to anaphase is controlled by an important protein known as anaphase promoting complex or cyclosome. So the anaphase promoting complex or cyclosomes are ubiquitin ligase family of enzymes. They add ubiquitin groups to the target proteins, and whenever a ubiquitin group is added to target proteins, the proteolytic enzymes will come and destruct that target protein. So the APCC catalyzes the ubiquitination and destruction of the two major protein. First is the securin protein, which is involved in protein linkages, which protects the protein linkages that hold sister chromatid pair together during metaphase. So whenever securin is destructed, this will lead to the separation of the sister chromatids during anaphase, and it also destructs the M and S cyclin, inactivating most CDKs. So മൂന്നാമത്തെ method of cell cycle regulation ആണ് but through cyclical proteolysis or by using APC, അതായത് anaphase promoting complex or cyclosomes, or metaphase to anaphase transition. So the progression from metaphase to anaphase is controlled by triggered by protein destruction. ഇപ്പോൾ മെറ്റാഫേസിൽ നിന്ന് ഒരു സെല്ല് അനാഫേസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ മെറ്റാഫേസിൽ നിന്ന് ഒരു അനാഫേസിലേക്ക് ഒരു സെല്ല് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അനാഫേസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോസോംസ് വഴിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റാഫേസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മൈറ്റോസിസിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് പഠിച്ചതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ മെറ്റാഫേസിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് അനാഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെറ്റാഫേസിൽ നിന്ന് അനാഫേസിലേക്ക് ഒരു സെല്ല് കടക്കണമെങ്കിൽ ആ കടക്കുന്നതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അനാഫേസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോസോം ആണ്. അപ്പോൾ ഈ അനാഫേസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻസൈംസ് ആണ്. ഈ എൻസൈംസ് വരുന്നത് യുബിക്വിറ്റിൻ ലിഗേസ് ഫാമിലിയിലാണ്. അതായത് യുബിക്വിറ്റിൻ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് യുബിക്വിറ്റിൻ ലിഗേസ് ഫാമിലിയിൽ പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ യുബിക്വിറ്റിൻ ലിഗേസ് ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് APC അല്ലെങ്കിൽ APCC എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാർഗറ്റ് പ്രോട്ടീൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും? യുബിക്വിറ്റിൻ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊരു യുബിക്വിറ്റിൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കർ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ യുബിക്വിറ്റിൻ ഗ്രൂപ്പിനെ ടാർഗറ്റ് പ്രോട്ടീൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഇത്? അപ്പോൾ ഈ മാർക്കർ ഒരു സെല്ലിനെ ഒരു പ്രോട്ടീനെ യുബിക്വിറ്റിൻ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പെട്ടെന്ന് ആര് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും? പ്രോട്ടോലൈറ്റിക് എൻസൈം വന്നിട്ട് അതിനെ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് APCC ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് സെക്യൂരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ, അതായത് മെറ്റാഫേസിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മെറ്റാഫേസിൽ ക്രോമസോംസ് ഒക്കെ സെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ് പെയറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് സെക്യൂരിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെക്യൂരിനെ നശിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു സെല്ല് എന്തിലേക്ക് കടക്കും? മെറ്റാഫേസിൽ നിന്ന് അനാഫേസിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പോൾ അനാഫേസ് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലേക്ക് പോകണ്ടേ? അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് സെക്യൂരിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്യൂരിനെ നശിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു സെല്ലിലുള്ള സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യൂ? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ സെക്യൂരിനെ ഈ യുബിക്വിറ്റിനേഷൻ വഴി ഈ APC നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലേക്ക് പോകും, അനാഫേസ് നടക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ അത് രണ്ടാമത്തെ അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രോട്ടീനാണ് M1 M and S സൈക്ലിൻ, ഇനാക്ടിവേറ്റിംഗ് മോസ്റ്റ് CDKs. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ്, അതായത് മൂന്നാമത്തെ സെൽ സൈക്കിൾ കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് സൈക്ലിക്കൽ പ്രോട്ടിയോലൈസിസ്. അപ്പോൾ അനാഫേസിൽ നിന്ന് മെറ്റാഫേസിൽ നിന്ന് അനാഫേസിലേക്ക് ഒരു സെല്ല് കടക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അനാഫേസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോസോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അനാഫേസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുബിക്വിറ്റിൻ ലിഗേസ് ഫാമിലിയിൽ പെടുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ്. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ യുബിക്വിറ്റിൻ ലിഗേസ് ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ APCC എന്ത് ചെയ്യും? ടാർഗറ്റ് പ്രോട്ടീൻസിലേക്ക് യുബിക്വിറ്റിൻ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ യുബിക്വിറ്റിൻ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് APCC എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ APCC എന്ത് ചെയ്യും? യുബിക്വിറ്റിൻ ഗ്രൂപ്പ് ടാർഗറ്റ് പ്രോട്ടീനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ യുബിക്വിറ്റിൻ ഗ്രൂപ്പ് ടാർഗറ്റ് പ്രോട്ടീനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോടി വരും? ഈ പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് വന്നിട്ട് ആ ടാർഗറ്റ് പ്രോട്ടീനെ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്താളി. അപ്പോൾ പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈംസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് പ്രോട്ടീൻസിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്? APCC യുബിക്വിറ്റിൻ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യുബിക്വിറ്റിൻ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടാൽ ആര് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വരും? പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈം വന്നിട്ട് ആ പ്രോട്ടീൻ അങ്ങ് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ ഈ ടാർഗറ്റ് പ്രോട്ടീനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? യുബിക്വിറ്റിൻ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ യുബിക്വിറ്റിൻ മാർക്കിങ് കണ്ടാൽ അന്നേരം തന്നെ ആര് വന്ന് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കളയും? ആ പ്രോട്ടീനെ, ആ പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് വന്ന് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ APCC മാർക്ക് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് ക്ലീവേജ് വഴി ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ടു പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ്. ഒന്നാമത്തെ പ്രോട്ടീനാണ് സെക്യൂരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ. അപ്പോൾ APCC വന്നിട്ട് ഈ സെക്യൂരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീനിലേക്ക് യുബിക്വിറ്റിൻ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സെക്യൂരിൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ മുകളിൽ യുബിക്വിറ്റിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആര് വന്ന് നശിപ്പിച്ചടിയും? സെക്യൂരിനെ. പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് വന്നിട്ട് സെക്യൂരിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയും. അപ്പോൾ ഈ സെക്യൂരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, മെറ്റാഫേസിൻ്റെ സമയത്ത് ക്രോമസോംസ് സെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേറ്ററിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക. അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും? സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് സെക്യൂരിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനാണ് സെക്യൂരിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെക്യൂരിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഒരു സെല്ല് ഒരിക്കലും എന്തിലേക്ക് കടക്കൂല? മെറ്റാഫേസിൽ നിന്ന് അനാഫേസിലേക്ക് കടക്കൂല. കാരണം സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ ഒരു സെല്ല് മെറ്റാഫേസിൽ നിന്ന് അനാഫേസിലേക്ക് കടക്കൂ. അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് സെക്യൂരിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സെക്യൂരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീനെയാണ് ആര് നശിപ്പിക്കുന്നത്? APCC യുബിക്വിനേഷൻ വഴി നശിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്യൂരിൻ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലേക്ക് പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ മെറ്റാഫേസിൽ നിന്ന് സെല്ല് അനാഫേസിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മെറ്റാഫേസിൽ നിന്ന് അനാഫേസിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ് APCC ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സെക്യൂരിനെ യുബിക്വിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നശിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ സെല്ല് മെറ്റാഫേസിൽ നിന്ന് അനാഫേസിലേക്ക് കടക്കും. പിന്നെ M&S സൈക്ലിനാണ് APCCൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടാർഗറ്റ്. ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ് ആയിരുന്നു സെക്യൂരിൻ, രണ്ടാമത്തത് M&S സൈക്ലിൻ. അപ്പോൾ M&S സൈക്ലിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ CDK ആക്ടിവേഷൻ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഫോർത്ത് മെക്കാനിസം ഈസ് ദി സെൽ സൈക്കിൾ കൺട്രോൾ ബൈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ റെഗുലേഷൻ. സോ ചേഞ്ചസ് ഇൻ സൈക്ലിൻ ജീൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു കൺട്രോൾ സൈക്ലിൻ ലെവൽസ് ഇൻ മോസ്റ്റ് സെൽസ്. അപ്പോൾ സൈക്ലിൻ ജീൻസിൻ്റെ ലെവല് സൈക്ലിൻ ജീൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് സൈക്ലിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത്, സൈക്ലിൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? സൈക്ലിൻ്റെ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സൈക്ലിൻ ലെവൽ കൂട്ടണമെങ്കിൽ സൈക്ലിൻ ജീൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂട്ടുക, സൈക്ലിൻ ലെവൽ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ സൈക്ലിൻ ജീൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സൈക്ലിൻ്റെ അളവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുവഴി സെൽ സൈക്കിൾ നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്ലിനാണ്. അപ്പോൾ സൈക്ലിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെല്ലിലുള്ള സൈക്ലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അതുവഴി നമുക്ക് സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ റെഗുലേഷൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നാലാമത്തെ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് സൈക്ലിൻ ജീൻസ്. അപ്പോൾ സൈക്ലിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന, സൈക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീനാണ്. ആ പ്രോട്ടീനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസാണ് സൈക്ലിൻ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സൈക്ലിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസാണ്, സൈക്ലിൻ എന്ന പ്രോട്ടീനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസാണ് സൈക്ലിൻ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൈക്ലിൻ ജീൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിലുള്ള സൈക്ലിൻ്റെ അളവ് കൂടും. അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിൻ ജീൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിലുള്ള സൈക്ലിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സൈക്ലിൻ ജീൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണ്? സൈക്ലിൻ ജീൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സൈക്ലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അതുവഴി സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേഷനിൻ്റെ 4 മെത്തേഡ്സ്, അല്ല 5 മെത്തേഡ്സ്. ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് മറന്നു പോകരുത്. അപ്പം സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേഷൻ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്, അത് വിട്ടു പോകരുത്. രണ്ടാമതാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ച് എഴുതേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൈനേസ് ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തത് ഇൻഹിബിറ്ററി ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തത് അനാഫേസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോസോം വെച്ചിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻ. നാലാമത്തത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ റെഗുലേഷൻ, അതായത് സൈക്ലിൻ ജീനിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ റെഗുലേഷൻ വഴി സെൽ സൈക്കിളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഫിഗേഴ്സൊക്കെ വരയ്ക്കുക നോട്ടിൽ. അപ്പം നല്ലോണം പഠിക്കുക. താങ്ക് യു.